ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಆಮೆನ್. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಯ್ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿಂಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹೇಳೋಣ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿಂಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳಾದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳಾದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಹೇಳೋಣ. ಓ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಮರಣಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂದೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹೇಳೋಣ. ಮರಣಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂದೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಾರಾತ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಮಾರಾತ ಜೀವಿತವ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಹೇಳೋಣ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ನಡೆಸ ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಆಮೆನ್.
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಆಮೆನ್. ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಲಲಬು ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಮರಣಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂದೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಮರಣಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂದೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೃದಯದಿಂದ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು. ಆಮೆನ್. ತೋರಿರುವೆ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ಆಮೆನ್. ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮಾರಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ದೇವರು ನೀನು ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲವಾ. ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಕರ್ತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಬಿನೇಸರೇ, ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ನಾನು ಆರಾಧಿಸಕ್ಕೂ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳು, ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ದೇವರೇ ಆ ಉಪಕಾರಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೃದಯದಿಂದ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಮೆನ್. ಒಳ್ಳೆ ಎಬಿನೇಸರ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಸ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು
ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲಿರು. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಗಳಿತ್ತರೂ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ಆವತ್ತು ಆ ಮಾರವನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ದೇವರು ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಿಯ ಜನರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರಾಗಳು ಇತ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಎಬಿನೇಶ್ವರು, ಓ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನು ಇದೆಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀನು ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಗಳನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಓ ದುಃಖಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರದ್ದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆ ಮರಣಗಾದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ಮರಣಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದರು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಓ ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಿಂದ ಓ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ ಜಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಬಲವು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಾಗಿದ್ರು, ಅವರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಾಗಿದ್ರು ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲಿರುವೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಊರಗಲಲಬೋ ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಊರಗಲಲಲಲಲಲಲಲ மாறுமே முடியாதது சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தார் சூழ்நிலை மாறுமே. கரங்களை உயர்த்தி, முடியாதது சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தார் சூழ்
சூழ்நிலை மாறுமே. நம்பிக்கையோடு முடியாதது சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே ஆண்டவரே பலவீனனாய் இருக்கிறோம் அப்பா, எங்களுக்கு பலனாய் வாரும். ஆண்டவரே சுகவீனனாய் இருக்கிறேன், எங்களுக்கு சுகமாய் வாங்க என்று உள்ளத்திலிருந்து ஆண்டவரை நோக்கி கேட்கலாமா? ஏனென்றால் அவரால் எல்லாம் முடியும். என் சூழ்நிலைகளை மாற்ற என் இயேசுவால் மட்டுமே முடியும். நம்பிக்கையோடு ஆவியானவரை கேட்போம். பலவீனம் பலனாய் மாறுமே. சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. சொல்லுங்க. பலவீனம் பலனாய் மாறுமே. சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. ஆமென். நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. ஆமென். சாத்தியமாகுமே. நீங்க வந்தால் போதும் ஆண்டவரே. என் வாழ்வில் என்னால் முடியாதது உம்மால் சாத்தியமாகும். முடியாதது சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே. அப்பா எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல முடியும்? வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் எங்கு உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு. ஆண்டவரே அன்று வனாந்திரம் வயல்வெளியாய் மாற்றுகிற தெய்வம். ஆண்டவரே பாழானதை பயிர் நிலமாய் மாற்றுகிற ஆவியானவர் என் உள்ளத்திலும் வாங்கப்பா. என் வாழ்க்கையை ஒன்று மாற்றுங்க என்று வேதனையும் கண்ணீரின் மத்தியில் இருக்கிற பிள்ளைங்க தாகத்தோடு ஆவியானவரை வாஞ்சிக்கலாம். வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே. பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. ஆமென். வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே. ஆமென். பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தால் நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. ஆவியானவரே முடியாதது என் வாழ்விலும் சாத்தியமாகும். நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. எங்க வாழ்க்கையை மாற்றுங்கப்பா. சாத்தியமாகுமே. ஒரு முறை கூட நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாதது உணர்ந்து சொல்லுங்க நம்பிக்கையோடு. ஒரு முறை கூட நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே.
வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை தாரும். நீர் வந்தால் சூழ்நிலை அப்பா வாங்க. தாகமாய் இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் வரக்கடவன், இலவசமாய் வாங்கி பருகுங்கள் என்று சொன்னீரே. தாகத்தோடு முண்டையில் வருகிறோம் அப்பா. ஆவியானவரே, எங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய வல்லமை உமக்கு மட்டுமே உண்டப்பா. பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிக்க, சாபத்திலிருந்து எங்களை தூக்கி எடுக்க, பரிசுத்தமாய் இந்த பூமியில் வாழ, நீதிமானாய் இந்த பூமியில் வாழ உம்மால் மட்டுமே எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, ஓ நிறைவானது வரும்போது குறைவானது மறைந்து போகும். எஸ் ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில் உள்ள குறைகளை நிறைவாக்கும்படியாய் ஆவியானவர் வாங்கப்பா. ஆவியானவர் வாங்க. We welcome you, Holy Spirit. Yes. ஆவியானவரே, நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, ஆவியானவர். கரங்களை உயர்த்தி ஆவி நல்ல சத்தமாய் தேவ பிள்ளைகள் வாயை திறந்து எஸ் 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 ஆண்டவரே, ஆவியானவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம், உம்மை வரவேற்கிறோம். ஆவியானவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம். ஆவியானவரே, எங்க உள்ளத்துல வாங்க, எங்க வாழ்க்கையில வாங்க, எங்க வாழ்க்கையில வாங்க. ஆவியானவரை ரிசீவ் பண்ணுங்க. எஸ், பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. தியாகத்தோடு தியாகத்தோடு கேளுங்க. ஆவியானவரே, நீங்க மட்டும் போதுமப்பா. என் குறைவுள்ள வாழ்க்கை நிறைவாய் மாறும். ஆவியானவரே, எங்கள் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானவரே வரவேற்கலாம். அப்பா, ஆவியானவரே, நீங்க வந்தா போதும் அப்பா. எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல முடியும்? அப்பா, நீங்க வந்தா போதும், என் வாழ்க்கை மாறும், என் வாழ்க்கை மாறும். வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. சொல்லுங்க. ஆமென். வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. ஆமென். ஆமென். மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. ஆமென். அவர் நாமம்
நாமத்தில் மன்னிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் ரட்சிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் மன்னிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் ரட்சிப்பு உண்டு. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. அவர் நாமம், அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமை ஆமென். உங்க நாமம் மகிமைப்படட்டும். மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. நாமத்தில் பேய்களோடு எல்லா செய்வினை கட்டுகள் முறியும். அவர் நாமத்தில் பேய்களோடு எல்லா செய்வினை கட்டுகள் முறியும். நாம் விடுதலை அடைவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. நாம் விடுதலை அடைவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அந்த நாமத்தை உயர்த்துவோம். ஆமப்பா, வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. ஆமென். அவர் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கும், தீமையானாலும் நன்மையாய் மாறும். சொல்லுங்க. நம் காரியம் வாய்ப்பதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. நம் காரியம் வாய்ப்பதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. சொல்லுவோம். நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. ஆமென். ஆமென், ஆமென். நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. ஆமென். மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. ஆமப்பா, அவர் நாமத்தில் பரிசுத்தம் உண்டு, நமக்கு நித்திய ஜீவனும் உண்டு. அவர் நாமத்தில் பரிசுத்தம் உண்டு, நமக்கு நித்திய ஜீவனும் உண்டு. நித்தம் அவரோடு வாழ்வதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. நித்தம் அவரோடு வாழ்வதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. ஆமென். சபையார், ஆமென். வாய்களை திறந்து வானத்திலும் இந்த பூமியிலும்
வியாதியின் முடிவதில் உண்டு. அவர் நாமத்தில் ஆரோக்கியம் உண்டு. ஓடும் வியாதியின் முடிவதில் உண்டு. நாம் சுகமுடன் வாழ்வதற்கென்று வேறே நாமம் நமக்கில்லையே. சொல்லுங்க. ஆமென். அவர் நாமம். ஆமென். 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 வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. அவர் நாமத்தில் வாசல்கள் திறக்கும். பெரும் பர்வதம் மெழுகு போல் உருகும். அவர் நாமத்தில் வாசல்கள் திறக்கும். பெரும் பர்வதம் மெழுகு போல் உருகும். நாம் முன்னேறி செல்வதற்கென்று வேறே நாமம் நமக்கில்லையே. நாம் முன்னேறி செல்வதற்கென்று வேறே நாமம் நமக்கில்லை. ஆமென். 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 வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் சந்தோஷமா மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமம் இல்லை. ஆமென். அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அந்த நாமத்தை சொல்ல சொல்ல எஸ் விடுதலை நடக்கும். அற்புதம் நடக்கும். அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. சொல்லுங்க. நல்ல நல்ல வாயை திறந்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துங்க. எஸ். சபை ஆராதிக்கட்டும். நல்ல கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை வரம் பெற்ற பிள்ளைங்க அந்நிய பாஷைகள்ல எஸ் அவர் நாமத்தை உயர்த்த உயர்த்த அவர் நாமத்தை சொன்னால் போதும் வியாதிகள் ஓடும். அவர் நாமத்தை சொன்னால் போதும் வியாதிகள் ஓடும். பேய்கள் ஓடும். அவர் நாமம் எல்லா நாமத்திலும் மேலானது. எல்லா நாமத்திலும் வலிமை மிக்கது. ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளின் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளின் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளின் ஒரு தேவ மகிமை ஒரு தேவ மகிமை இறங்கி வரட்டும். அப்பா தேவ மகிமை இறங்கி வரட்டும். ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளின் தேவ மகிமை இறங்கட்டும். ஓ உண்மையின் உத்தமத்தோடு ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளின் மேல் ஆண்டவரே ஒரு தேவ மகிமை இறங்கட்டும். தேவ மகிமை இறங்க இறங்க சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தின் இருள்கள் மறைந்து போகும். இருள்கள் மறைந்து போகும். ஓ நீதியின் சூரியன் உன்மேலே ஓ ஒளி வெளிச்சமாய் நித்திய
நித்திய வெளிச்சமாய் உதிக்கிறார். நீதியின் சூரியன் உன்மேல் நித்திய வெளிச்சமாய் உதிக்கிறார். நல்ல கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துங்க. அந்த நாமம் எல்லா நாமத்திலும் மேலானது, எல்லா நாமத்திலும் மேலானது. இயேசு என்ற பெயரை கேட்டால் பாதாளம் அலறும். இயேசு என்ற நாமத்தை சொன்னால் போதும், பாதாளம் அலறும், பேய்கள் ஓடும், நோய்கள் சுகமாகும். அவர் வல்லமை மிக்கவர். இயேசுவின் நாமம் வல்லமை மிக்க நாமம். வல்லமை மிக்க நாமம் அப்பா. உம்மை போல ஒரு தெய்வம் இல்லை. உம்முடைய நாமத்துக்கு ஈடே இல்லை. எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? அப்பா நாமத்துக்கு ஈடே இல்லை. அப்பா ஆண்டவரே, ஈடு இணையற்ற நாமத்தோடு எங்களை நேசித்த தெய்வமே, நீர் சர்வத்துக்கும் அதிபதி அப்பா. ஆனால் இந்த ஈனர்களாகிய எங்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்தீரப்பா. நாங்கள் என்னத்தை செலுத்துவோம் அப்பா. ஆண்டவரே, நாங்க உம்மை நம்ப பண்ணின அந்த வாக்குகள் இயேசுவே, ஈனர்களாகிய எங்களை தேடி வந்து எங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை தந்து, எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? ஒரு வார்த்தையை தந்து அதையும் என் வாழ்க்கையில நிறைவேற்றும் வரைக்கும் என்னை விட்டு விலகாமல் இருந்தவர். முழு உள்ளத்தோடு மறவாமல் நினைப்பவரே, இசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே, மறவாமல் நினைப்பவரே, இசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே, நீர் நம்ப பண்ணின உந்தன் வாக்குகளை நினைத்து நிறைவேற்றுவே. சொல்லுங்க, நம்ப பண்ணின உந்தன் வாக்குகளை நினைத்து நிறைவேற்றுவே. நம்மள் நினைப்பவரே, இசையா நிறைவேற்றி முடிப்பவர். ஆமாப்பா, மறவாமல் உடன்படிக்கையின் தேவன், உண்மையில் பிசகாதவர் அப்பா. தாவீதுக்கு நீர் பொய் சொல்லல, பொய் சொல்லாமல் சொன்னதை நிறைவேற்றினீர். எங்க வாழ்விலும் நீர் சொன்னதை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவீரப்பா. தேவன் உண்மையில் பிசகாதவர். சொல்லுங்க, உடன்படிக்கையின் தேவன் உண்மை பிசகாதவர். தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லேன் என்று சொல்லி சொன்னதை நிறைவேற்றுவே. தாவீதுக்கு நான் பொய் சொல்லேன் என்று சொல்லி நிறைவேற்றுவே. சொல்லுங்க, மறவாமல் நினைப்பவர்,
நிறைவேற்றி முடிப்பவரே, நீ நம்ப பண்ணின உந்தன் வாக்குகளை நினைத்து நிறைவேற்றுவே. ஆமென். நன்றியோடே நிச்சயம் நீர் செய்வீரப்பா, நிச்சயம் எங்க வாழ்க்கையில செய்து முடிப்பீர். சொன்னதை செய்து முடித்து தீர மட்டும் நீர் எங்களை கைவிட மாட்டீரப்பா. என் கையை தொடங்கினதை எல்லாம் என் கையை கொண்டே செய்து முடிக்க நீர் எங்களோடு கூட இருப்பீர். சொன்னதை செய்து முடிப்பீர், நீர் முடித்து தீரும் மட்டும் கைவிட மாட்டீர். சொன்னதை செய்து முடிப்பீர், நீர் முடித்து தீரும் மட்டும் கைவிட மாட்டீர். என் கையை கொண்டு நீ தொடங்கினதெல்லாம் என் கையை கொண்டே நிறைவேற்றுவே. ஆமென். என் கையை கொண்டு நீ தொடங்கினதெல்லாம் என் கையை கொண்டே நிறைவேற்றுவே. சொல்லுங்க. மறவாமல் நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. ஆமென். மறவாமல் நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. அப்பாவை பார்த்து நீர் நம்ப பண்ணின உந்தன் வாக்குகளை நினைத்து நிறைவேற்றுவே. மறவாமல் நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவர். ஆமப்பா. மறவாமல் நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. ஆமென். மறவாமல் நினை. ஒரு நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்க. அப்பா, என் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்க சொன்னது, என் வாழ்க்கையில நீங்க செய்து தருவேன் என்று சொன்னது நிச்சயமாய் அது செய்து முடிக்காமல் விட மாட்டீங்கப்பா. நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. மறவாமல் நினைப்பவரே, இயேசுவையா நிறைவேற்றி முடிப்பவரே. நல்ல கரங்களை தட்டி, இந்த தெய்வம் என்றென்றைக்கும் நம்முடைய தேவன். அவர் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் மட்டும் நம்மை கைவிட மாட்டார், நம்மை விட்டு விலக மாட்டார். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவும விடவே மாட்டேன்.
சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்யும் வர உங்க சமூகத்தை விட மாட்டேன். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்யும் வர சமூகத்தை விட மாட்டேன். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் என் காதுல கேட்டு புட்டேன். மேகத்தை காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் காதுல கேட்டு புட்டேன். மேகத்தை காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். நம்பிக்கையோடு விட மாட்டேன். பவுலும் சீலாவும் போல சிறையில மாட்டிக்கிட்டேன். பவுலும் சீலாவும் போல நான் சிறையில மாட்டிக்கிட்டேன். கதவுகள் திறக்கிற வரைக்கும் அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். சொல்லுங்க ஆமென். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். சந்தோஷமா பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் காதுல கேட்டு புட்டேன். மேகத்தை காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். வைராக்கியமாய் இரைச்சல் சத்தம் ஆமென். மேகத்தை காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்யும் வர உங்க சமூகத்தை விட மாட்டேன். ஆண்டவரே, தன்னந்தனியா தானியேல் போல சிங்க கெபியில நான் மாட்டி விட்டாலும் அபிஷேகம் எனக்குள் இறக்குற வரைக்கும் சிங்கம் வாயை நீங்க கட்டி போடுவீங்க. தன்னந்தனியா தானியேல் போல சிங்கம் கெபியில மாட்டிக்கிட்டேன். தன்னந்தனியா தானியேல் போல சிங்கம் கெபியில மாட்டிக்கிட்டேன். அபிஷேகம் உள்ள பயம் இப்போ இல்ல, சிங்கம் வாய கட்டிட்டீங்க. அபிஷேகம் உள்ள பயம் இப்போ இல்ல, சிங்கம் வாய கட்டிட்டீங்க. கையளவு மேகம் காணும் வர கரங்களை தலைக்கு மேல தூக்கி கையளவு மேகம் காணும் வர விடவே மாட்டேன். சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்யும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் காதுல கேட்டு புட்டேன். மேகத்தை காணும் வர ஆமென். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் என் காதுல கேட்டு புட்டேன். மேகத்தை காணும் வர ஆமென். கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். நீங்க செய்யும் வர சமூகத்தை விட மாட்டேன். தன்னந்தனியா தானியேல் போல சிங்கம் கெபியில மாட்டிக்கிட்டேன். தன்னந்தனியா தானியேல் போல சிங்கம் கெபியில மாட்டிக்கிட்டேன். அபிஷேகம் உள்ள பயம் இப்ப இல்ல, கட்டிட்டீங்க. அபிஷேகம்
மேகம் உள்ள பயம் இப்போ இல்ல, சிங்கம் வாய கட்டிட்டீங்க. கையளவு மேகம், கையளவு மேகம் காணும் வர அப்பாவுமே விடவே மாட்டேன். சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்ய வர சமூகத்தை விட மாட்டேன். பவுலும் சீலாவும் போல சிறையில மாட்டிட்டீங்களா? சொல்லுங்க. கதவுகள் திறக்கிற வரைக்கும் அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். ஏசப்பா அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். சொன்னதெல்லாம் நீங்க செய்யும் வர சமூகத்தை விட மாட்டேன். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் காதுல கேட்டு போட்டேன். மேகத்தை காணும் வர அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் ஒரு நம்பிக்கையோடு மேகத்தை காணும் வர அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். பெருமழை சத்தம். ஆமப்பா ஆண்டவரே, பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் கேட்டுட்டோம். ஆனா மழையை காணும் வரை உம்மை விட மாட்டோம்ப்பா. ஒரு வைராக்கியத்தோடு அப்பா, என்ன நடந்தாலும் நீர் என்னை காப்பாற்றுவீர். நான் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும் வரைக்கும் உம்மை விட மாட்டேன். நல்ல கரங்களை தட்டி நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்க. நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்க. அப்பா, ஆசீர்வாதம் காணாமல் நான் உன்னை விட மாட்டேன். யாக்கோபை போல கேளுங்க. யாக்கோபு சொன்னார், என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உம்மை விட மாட்டேன். எங்க வாழ்க்கை மாறாமல் விட மாட்டேன். ஒரு முறை ஒரு கானானிய ஸ்திரீ இயேசுவிடம் வந்தாள். இயேசுவிடம் வந்து தன்னுடைய மகளுடைய சுகத்திற்காய் வேண்டிக் கொண்டாள். இயேசு சொன்னார், முதலில் என் பிள்ளைகள் திருப்தி ஆகட்டும். அவள் சொன்னாள், சரிதான் ஆண்டவரே, ஆனாலும் பிள்ளைகள் சாப்பிட்ட அந்த அப்ப துண்டுகளை நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிட்டு திருப்தி ஆகுமே. இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே இயேசு சொல்கிறார், உன் மகள் சுகமடைந்தாள். காரணம், அந்த கானானிய ஸ்திரீக்குள் ஒரு வைராக்கியம் இருந்தது. நான் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாம இயேசுவிடம் இருந்து போக மாட்டேன். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அந்த வைராக்கியத்தில் இருக்கிறீங்க? என் வாழ்க்கையில விடுதலையை காணாமல் நான் இயேசுவை விட மாட்டேன், அப்பாவை விட மாட்டேன். பிள்ளைங்க ரெண்டு விதம். ஒன்னு கேட்டுட்டு கொடுத்தா கூட, இல்லாட்டி போயிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது ஒரு விதம் உண்டு. இது என்ன தெரியுமா? அப்ப செத்தாலும் பரவாயில்லை, நீ எனக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யணும். ஆமென். நம்ம அப்ப
மரித்து நமக்காய் சகலத்தையும் செய்து தந்தார். நல்ல தகப்பன். நல்ல கையை தட்டி நல்ல ஒரு தகப்பன். அதே போல பிள்ளைகளும் வைராக்கியமாய் இருக்கணும். என் தேவன், என் இயேசு எனக்கு என் வாழ்க்கையில இந்த மாற்றத்தை தராமல் என் அப்பாவை நான் விட மாட்டேன். ஆமே. கதவு திறந்தே ஆகணும். சிறைச்சாலை கதவு திறந்தே ஆகணும். என் கஷ்டத்தின் கணக்குகள் முடிந்தே ஆகணும். என் வட்டி கடன்கள் முடிந்தே ஆகணும். என் லோன் முடிந்தே ஆகணும். ஆமென். ஆண்டவரை வைராக்கியமாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்காமல் விட மாட்டார். யாக்கோபு வைராக்கியமாய் பிடித்தார். யாக்கோபு வெறுமனே போகவே இல்லை. ஆமென். யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். தன்னுடைய தகப்பனை ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொண்டவன் தன் தகப்பன் ஆசீர்வாதம் இல்லாமலே ஐஸ்வர்யவானான். எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு? ஏசாவை அபகரித்து கள்ளத்தனமாய் தகப்பன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான். ஆனால் ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதத்தால் யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தகப்பனுடைய ஆஸ்திகளினால் அல்ல யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, தேவனால். ஆமென். அல்லேலூயா. காரணம், யாக்கோபு போராடினான் ஆண்டவரோடு. ஆமென். அதனால தான் சொன்னாரு, மனுஷனோடும் கர்த்தரோடும் போராடி பெற்றாயே, இனி நீ இஸ்ரவேல் என்று பெயரும். ஆமென். அல்லேலூயா. எல்லா கண்களும் மூடி அந்த வைராக்கியத்தோட அப்பாவை பார்த்து சொல்லலாமா? பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் என் காதுல கேட்டு போட்ட, மேகத்தை காணும் வரை அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. பெருமழை இரைச்சல் சத்தம். லைட்டா இரைச்சலை மட்டும் கேட்டுட்டோம்ப்பா, அதோட முடிய மாட்டோம். மழைய பார்க்கிற வரைக்கும் நாங்க விட மாட்டோம். பெருமழை இரைச்சல் சத்தம் என் காதுல கேட்டு போட்ட, மேகத்தை காணும் வரை அப்பாவும் விடவே மாட்டேன். நல்ல கரங்களை தட்டி நன்றியோடு அப்பாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? நாங்க விட மாட்டோம்ப்பா. எங்களை ஆசீர்வதியும், சபையை ஆசீர்வதியும், சபை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், சபை குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும். நாங்க உம்மை விட மாட்டோம். ஆசீர்வதிக்கும் வரை விட மாட்டோம். ஆண்டவரே, கண்ணீரோடும் கவலையோடும் பாரத்தோடும் வாழ்க்கையில என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கூட ஒருவேளை ஆண்டவரே ஒரு மழைக்காய் ஏங்கி இருக்கலாம் அப்பா. ஒரு மழைக்காய் ஏங்குகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கலாம். என் வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றம் வராதா? என் வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஆசீர்வாதம் வராதா? 4 பேரை போல நாங்களும் நன்றாய் இருக்க மாட்டோமா என்ற ஏக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் இதன் மத்தியில் இருக்கலாமாப்பா. என் தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுங்க. பெருமழையின் இரைச்சல் மட்டுமல்ல, அவர்கள் மழையை காண்பார்களாக, அவர்கள் மழையை காண்பார்களாக, ஒரு பெரும் மழையை அவர்கள் குடும்பம் காண்பார்களாக. ஒரு பெருத்த மழையின் ஆசீர்வாதம் அந்த குடும்பத்தில் உண்டாகட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வாழ வைக்கும் தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை மிக்க கிரியைகள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நடக்கட்டும் அப்பா. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. கண்ணீர்கள் மாறட்டும், கவலைகள் மாறட்டும். நாளைய தினத்தை குறித்த நம்பிக்கை பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகட்டும். என் இயேசு எனக்கு கூட இருக்கிறார்,
அவர் என்னை ஆசீர்வதிக்காமல் விடமாட்டார். நம்பிக்கையோடு செல்லட்டும் அப்பா. கிருபை வெளிப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. அதிகாரம் எவ்வளவு ஆழமாய் இருந்தாலும், నీ జీవితంలో మబ్బు ఎంత లోతు ఉంటేనో, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருளின் அதிகாரம் உன்னை எவ்வளவுதான் கொடுமைப்படுத்தினாலும், నీ జీవితంలో మబ్బు ఎంత అధికారాలు నిన్ను దాటిపోతేనో, எவ்வளவுதான் நீ இருளின் அதிகாரத்தோடு போராடி கொண்டிருந்தாலும், ఎంత నువ్వు మబ్బుతో అధికారంతో పోరాడుతూ ఉంటేనో, ஐயா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு பார்க்கிறோம், కష్టపడి నేను జీవించి చూస్తాను, ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு, వైట్ పోతే వైట్ వస్తానే ఉంటాయి, பிரச்சனையிலிருந்து நாங்கள் விடுபட முடியல, సమస్యల నుంచి నేను రక్షించేదానికి అవలేదు, நாங்க இந்த போராட்டத்திலிருந்து மீற முடியல, வெளியே வர முடியல, ఈ పోరాటం నుంచి బయట రాను కాలేదు, இருளின் அதிகாரங்கள் உங்களை வதைக்கிறதா, మబ్బు అధికారం నిన్ను సంపుతాయా? வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் அருளுகிற வெளிச்சத்தால், దేవుడిచ్చే ఆ ప్రకాశంలో, அவருடைய கிரியைகளால் ఆతన క్రియలో நீ உன்னுடைய வாழ்வில் உள்ள இருளை கடந்து போவாய். నువ్వు జీవితంలో ఉండే ఆ మబ్బుని దాటిపోతువు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்தகாரத்தின் இருள், అంధకారమైన మబ్బు, ஓ அடிமைப்படுத்தி இருக்கிற இருள், గులాం పెట్టిన మబ్బు, உன்னை நாசமாக்குகிற இருள், నిన్ను నాశనం చేసే ఆ మబ్బు, உன்னை சாபத்துக்கு உள்ளால் வைத்திருக்கிற இருள், నిన్ను సాబాన్లో పెట్టిన ఆ మబ్బు, உன்னை அவமானப்படுத்தி வைத்திருக்கிற இருள், నిన్ను అవమానం పడిసిన మబ్బు, உன்னை நஷ்டப்படுத்தி வைத்திருக்கிற இருள், నిన్ను నష్టాలు పడి పట్టిన మబ్బు, எது செய்தாலும் நஷ்டம், ఏది చేశాను నష్టాలు, என்ன பிரயாசப்பட்டாலும் ஒரு நன்மையை காண முடியவில்லை. ఏమి ఆశలు పెడితేనో మంచిది చూడను కాలేదు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இப்படிப்பட்டதான இருள்களை ఈ తర ఉండే మబ్బుల్ని கர்த்தர் தம்முடைய வெளிச்சத்தினால் దేవుడు తన ప్రకాశంలో உன்னை கடந்து போக பண்ண போகிறார். నిన్ను దాటి పోగ எத்தனை చేసేస్తాడు. பேருக்கு சந்தோஷம் உண்டு? நான் இருளை கடந்து போவேன். నేను మబ్బుని దాటిపోతును. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, పక్కల చేయి చెప్పండి. கர்த்தர் அருளுகிற வெளிச்சத்தால் దేవుడిచ్చిన ప్రకాశంలో நீங்கள் இருளை கடந்து మీరు போவீர்கள். మబ్బుని దాటిపోతురు. ஆமென். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. இருளின் அதிகாரம் எதுவென்றுமானாலும் இருக்கலாம். మబ్బుని అధికారం ఏదిగా ఉండొచ్చును. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. குடும்பத்துல கலகங்கள், కుటుంబాల్లో కలకాలు, குடும்பத்துல பிரச்சனைகள், కుటుంబాల కష్టాలు. சில பேர் சொல்றதை கேட்டிருக்கிறேன். కొందరు చెప్పింది విన్నాము. இந்த வீட்டுல வந்ததுல இருந்து நிம்மதியா இருக்கவே முடியல. ఈ ఇంటికి వచ్చిందనవరించి నెమ్మదియే లేకుండా ఉండాము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இருளின் அதிகாரம் మబ్బుని అధికారము உங்க குடும்பத்தை பாதிக்கிறது என்றால், మీ కుటుంబాలు ఇస్తాయంటే ஆண்டவருடைய நீதியின் சூரியன் இன்று உங்கள் மேல் உதிக்க போகிறது. దేవుని ఒక నీతి సూర్యుడు నీ మీద நீங்கள் அந்த ప్రకాశిస్తాడు. இருளை கடந்து போவீர்கள். మీరు ఆ మబ్బుని దాటిపోతారు. விசுவாசம் உள்ள பிள்ளைங்க ஒரு ஆமே சொல்லுங்க. ஆமென். ஆமென். நான் இருளை கடந்து செல்வேன். నేను ఆ మబ్బుని దాటిపోతును. ஆமென். ఆమేన్. அந்தகாரத்தை கடந்து செல்வேன். అంధకారాన్ని దాటిపోతును. ஆமென். ఆమేన్. அந்தகாரத்தின் கிரியைகளில் நான் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டேன். ఆ అంధకారం మబ్బుని ఆ మబ్బులో నేను సిక్కను. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. இயேசு ஒரு முறை சொன்னார், యేసు ఒక బారి చెప్పాడు, இதோ இதோ ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது. ఒక్కరును కిరియం చేయకుండా ఉండే ఆ మబ్బులు వచ్చును. அப்போ இந்த இருள் అప్పుడు ఈ మబ్బు நம்மை கிரியை செய்ய விடாமல் தடுக்கும். మనల్ని కిరియాలు చేయని சில కాకుండా பேர் சொல்றதை கேட்டிருக்கிறேன், எவ்வளவோ வேலை பார்க்கிறோம், ఎంతో పని చేస్తాము, ஆனா ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை. అవుతే మేము ముందు పోయేదానికి சில కాలే. பேர் சொல்றதை கேட்டிருக்கிறோம், ஐயா எங்க வேலைக்கு போனாலும் ఎక్కడ పనికి పోతే 6 மாசத்துக்கு மேல ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க மாட்டான். 6 నెలలకు దాంటి పని చేయని కాలే. అక్కడ ஒன்னில் இவனா வேலையை விடுவான், இல்லாட்டி அவன் கம்பெனியே இழுத்து மூடும். ఒకటి వీడుగా పని ఉడుస్తుడు, లేదంటే కంపెనీ మూసేస్తారు. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு சகோதரனை சந்தித்தோம். ఒక సగోదరిని చూసాము. ஒரு சகோதரன் சொன்னான், ఒక తమ్ముడు చెప్పాడు, பாஸ்டர் మాస్టర్ என் அண்ணன் ஒருத்தன் இருக்கிறான், మా అన్న ఒకడు ఉండాడు, இவன் போற இடம் எல்லாம் இவனுக்கு வேலை போகும், இல்லாட்டி அந்த கம்பெனியே இழுத்து மூடுவான். వానికి పని పోవును, లేదంటే వాని కంపెనీ ఇడ్స్ మూసేస్తారు. ஆமென். ఆమేన్. அவ்வளவு ராசி அவனுக்கு. అంత రాశీలు. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆமென். ఆమేన్. இருளின் அதிகாரம், ఆ మబ్బుని ఒక అధికారం, அந்தகாரத்தின் கிரியைகள். అంధకారమైన క్రియలు. ஆமென். நேரம் ஒன்றுமல்ல,
సమయం ఏం కాదు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்தகாரத்தின் கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிறபடியால் நாம் செய்கிற காரியங்களில் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாமல் போய்விடும். అంధకారమైన మబ్బు మన జీవితంలో ఉండేదాని నుంచి మనం యా కార్యాలు చేసేదానికి అవకుండా పోతాయి. ஆமென். ஆமென். நீங்க பிரயாசப்படுகிறதின் பலனை அனுபவிக்க முடியவில்லையா உங்களுக்கு விரோதமாய் அந்தகாரங்கள் கிரியை செய்கிறது. మీరు ప్రయాసపడే కార్యాలు మీరు చేయని కాలేదా దాని నుంచి మీ మబ్బులు మీకు ముందు పోతా ఉంది. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருளின் போராட்டம் இருக்கிறது. మన జీవితంలో మబ్బుని పోరాటాలు ఉన్నాయి. ஆமென். ஆமென். யோபு 29:3 வாசிக்கலாம். యోబు 29:3 చదువుతాము. யோபு 29:3. ஜோப் சாப்டர் 29:3. அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது, அவர் அருளின வெளிச்சத்தினாலே இருளை கடந்து போனேன். நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. హల్లెలూయా. ஆண்டவருடைய அருமையான வார்த்தை. దేవుని ఒక మంచి మాట. யோபு தன்னுடைய வியாகுல நாட்களில் சொன்ன வார்த்தை. యోబు తన వ్యాధులు పడిన దినముల్లో వాడు చెప్పిన మాట சொல்றாரு, చెప్తారు. அப்பொழுது అప్పుడు நான் நன்றாய் இருந்தபோது, నేను బాగా ఉండినప్పుడు, ஆண்டவருடைய தீபம் ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தபோது, దేవుని ఒక దీపం నా జీవితంలో ఉండినప్పుడు, என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை வராமல் இல்லை, నా జీవితంలో సమస్యలు రాకుండా என் లేదు, வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது, నా సమస్యలు వస్తాదా ఉండే, பிரச்சனை போராட்டம் இருக்கத்தான் செய்தது, కష్టాలు సమస్యలు ఉండిదా, ஆனால் அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் நான் கடந்து போய் கொண்டே இருந்தேன். అతను ఇచ్చిన ప్రకాశములో నేను దాంటి పోతానే ఉంటిని. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலూயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. எனக்கு பிரச்சனை இருந்தது, నాకు కష్టాలు ఉండింది, எனக்கு பிரச்சனை உண்டு, సమస్యలు ఉంది, ஆனா అవుతే நான் தேவன் தந்த வெளிச்சத்தினால், దేవుడిచ్చిన ప్రకాశములో, தேவன் எனக்கு அருளின வெளிச்சத்தினால், దేవుడిచ్చిన నాకు దీపములో பிரச்சனைகளை நான் கடந்து போய் கொண்டே இருந்தேன். నా సమస్యల్ని నేను దాంటుకొని పోతానే ఉంటాను. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு விசுவாசம் உண்டு? நாங்களும் கடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறோம். మేము పోతానే ఉంటాము. காக்கும் கரங்கள் உண்டனுக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே, காக்கும் கரங்கள் உண்டனுக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. அல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன். அல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன். நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. சொல்லுங்க, நம்புவேன் இயேசுவை, நம்புவேன் இயேசுவை. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை உண்டு, నా జీవితంలో సమస్యలు ఉంది, என் வாழ்க்கையிலும் அந்தகாரம் உண்டு, కష్టాలు ఉంది, என் வாழ்க்கையிலும் அந்தகார இருள் இருந்தது. నా జీవితంలో అంధకారమైన మబ్బు ஆனால் ఉంది. అవుతే நான் தேவன் எனக்கு அருளின வெளிச்சத்தினால், దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రకాశములో நான் అவைகளை கடந்து போனேன். నేను వాటిని దాంటిపోతిని. இன்னைக்கு கடந்து போகிற பிள்ளைகளுக்காய் நான் தேவனை துதிக்கிறேன். దాంటిపోయే బిడ్డల కోసం ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இருளை கடந்து போவீர்கள். మబ్బుని దాంటిపోతురు. பக்கத்துல கையை கொடுத்து நல்லா குலுக்கி சொல்லுங்க, இருளை கடந்து போவீர்கள். మబ్బుని దాంటిపోతురు. இருளை கடந்து போவீர்கள். మబ్బుని దాంటిపోతురు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. யோபு சொல்லுகிறார், యోబు చెప్తాడు, நான் இருளை கடந்து போனேன், నేను మబ్బుని దాంటిపోతిని. ஆனால் అవుతే அந்த கடந்து போகிறதுக்கு உள்ளில் దాంటిపోయేదానికి ముందు யோபு சொல்லுகிற ரெண்டு காரியம். యోబు చెప్పే రెండు కార్యాలు. ஒன்று, ఒకటి, நான் என்ற அகந்தை இல்லை. నేననే అహంకారం లేదు. ஆமென், ఆమేన్, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. யோபு என்ன சொல்றார்? நான் தான் கடந்து போவேன், నేను దాంటిపోతును. ஆனா நானாய் கடந்து போவது அல்ல, అవుతా నేనుగా దాంటిపోయేది కాదు, தேவன் அருளுகிற வெளிச்சம். దేవుడిచ్చే ప్రకాశంలో. ஆமென், ఆమేన్, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நல்ல கவனிங்க,
அப்ப நான் தான் கடந்து போறேன், నేను దా దాంటిపోతాను. ஆனால் நான் என்னுடைய புத்தியால் அல்ல கடந்து போவது, అది నా బుద్ధిలో కాదు దాంటిపోయేది, என்னுடைய திறமையால் அல்ல கடந்து போவது, నా టాలెంట్ లో కాదు నేను దాంటిపోయేది, நான் தேவன் அருளுகிற வெளிச்சத்தினால் கடந்து போவேன். దేవుడిచ్చే ప్రకాశంలోంచి నేను దాంటిపోతాను. ஆமென். ఆమేన్. அப்ப வெற்றி என்பது நான் என்பதிலிருந்து வருவது அல்ல. జయం అనేది నేననే దాంట్లో నుంచి వచ్చేది లేదు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வெற்றி என்பது நான் என்பதிலிருந்து வருவது அல்ல. జయం అనేది నేననే దాంట్లో నుంచి వచ్చేలేదు. அது கர்த்தர் மூலமாய் நமக்கு அருளப்படுகிற ஈவு. అది యెహోవా నుంచి వచ్చే ఆ మంచి நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆமென். ఆమేన్. ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், ఒక బిజినెస్ చేస్తాం, ஜெயித்துறோம், జయించేస్తాము. உடனே சொல்லக்கூடாது நான் அப்படி பட்டோம் இப்படி பட்டோம் அப்படி பிளான் பண்ண இப்படி ஒண்ணும் கிடையாது. అట్లా చేసా ఇట్లా చేస్తానని ఏమీ లే మన దగ్గర. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. தேவன் அருளின ஈவு, దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదము. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. எனக்கு ஒரு சகோதரனை தெரியும், పాస్టర్ గారు సహోదరుడు తెలుసును, ஒரு சகோதரரை தெரியும். అతనికి సహోదరుడు ఒకటి அவர் తెలుసు. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லேப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெடி பண்ணுகிறவர், ఇన్స్ట్రుమెంట్ ల్యాబ్ లో రెడీ చేసేవాడు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு முறை ఒక బారి நானும் என் பாஸும் పాస్టర్ అతని ஒரு బాస్ மீட்டிங் ஒரு మీటింగ్ లో அவர் தன்னுடைய புதிய கண்டுபிடிப்பை சொல்றாரு. అతను కొత్తగా అతను కనిపెట్టేదని புதிய చెప్తాడు. கண்டுபிடிச்ச ராப்பகல் கஷ்டப்பட்டது இந்த மனுஷன். రాత్రి పగులు కష్టపడింది ఈ మనిషి. அது டெக்னாலஜி என்ன, ఆ టెక్నాలజీ ఏమి, எப்படி அதை பண்றாங்க, దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు, ஆனா అవుతే அவர் நம்புறாரு అతను విశ్వాసిస్తాడు. இந்த டெக்னாலஜியை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா கூட எனக்கு ஒரு வெளிச்சம் ஆண்டவர் தந்திருக்கணும். దీన్ని కనబెట్టేదానికంటేనూ నాకు ఒక இதுதான் ప్రకాశం secret. దేవుడి ఇయ్యాల. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சாதாரண லேப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. సాధారణమైన ల్యాబ్లు చిన్నదిగా ఇన్స్ట్రుమెంట్లు రెడీ చేస్తా இப்போ ఉన్నాడు. ஒரு முறை 2 வாரத்துக்கு முன்ன பேசும்போது 2 వారాలకు ముందు మాట్లాడినప్పుడు அவரோட லெவலே வேற, అతని లెవెలే వేరే, எல்லாம் பெரிய பெரிய ఇన్స్ట్రుమెంటా பண்றாரு. పెద్ద పెద్ద ఇన్స్ట్రుమెంట్లు చేస్తాడు. ஆமென். ఆమేన్. ஆச்சரியமாய் ఆశ్చర్యంగా எல்லாம் இம்போர்ட்டட் பிராண்டோடது, అన్ని ఇంపోర్టెడ్ బ్రాండెడ్ గా ஆனா சர்வ சாதாரணமா நம்ம பெங்களூர்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. సాధారణంగా మన బెంగళూరులో రెడీ చేస్తా ఉంటారు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஆமென். ఆమేన్. அப்போ நல்லா கவனிங்க, గమనించండి. நாம பிரயாசப்படலாம், మనం ప్రయాసపడొచ్చు. யுத்தத்திற்கு குதிரை ஆயத்தம் தான், యుద్ధానికి ஆனா ஜெயம் வரணும்னா జయం రావాలంటే நல்லா சொல்லுங்க ஆமென். ఆమేన్. யுத்தத்திற்கு குதிரைகள் ஆயத்தப்படும், యుద్ధానికి కుదురులు ఆయుధపడితే ஆனால் ஜெயமோ, జయమైనది நல்ல வாயை திறந்து சொல்லுங்க, நிம்ம దేవుడి నుంచి వచ్చును. தெலுங்கு அங்க உங்க భాషలో వాళ్ళ భాషలో చెప్పండి. యుద్ధాలకు చెప్పండి, చెప్పండి. యుద్ధాలకు ఏం పోతాయి சொல்லி கொடுங்க பிரதர். யுத்தத்திற்கு యుద్ధానికి குதிரைகள் ஆயத்தப்படும், ఆ కుదురాలు ఆయుధపడుతుంది. జయమైనది మన దేవుడి నుంచి వచ్చును. ಈಗ చెప్పండి, చెప్పండి చెప్పండి జోరుగా చెప్పండి. తెలుగు మాత్రం சொல்லி கொடுங்க. వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు మాట్లాడమంటారు. మాట్లాడలేಬೇಕು, మాట్లాడండి. ஆமென். ఆమేన్. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம பாஷையில அவங்க பாஷையில சொல்லலாம், யுத்தத்திற்கு యుద్ధానికి குதிரைகள் కుదురులు ஆயத்தப்படும், ఆయుధపడును. ஆனால் అవుతే ஜெயமோ జయమైనది கர்த்தரிடமிருந்து வரும். దేవుడి నుంచి వచ్చును. நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு ஸ்தோத்திரம். నేననే దాంట్లో నుంచి కాదు, கர்த்தர் மூலமாகவே கிடைக்கும். యెహోవా దేవుని నుంచి దొరుకును. நான் என்னுடைய பலத்தால் கடந்து போனவன் அல்ல, నేను నా బలంలో దాంటిపోయేవాడు కాదు, கர்த்தர் அருளும் வெளிச்சத்தால் நான் கடந்து போனவன். అతనిచ్చే ప్రకాశంలోంచి నేను దాంటిపోతును. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அநேகம் பேர் சில வெற்றிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போது சொல்வது கேள்விப்பட்டிருப்போம், கேட்டிருப்போம். జయంలో వాళ్ళు అందుకునే దాంట్లో నుంచి చెప్పేది நான் இரவு முழுவதும் படிச்சேன், నేను అట్లా చదివాను. ஆமென். ఆమేన్. ராப்பகல் படிச்சேன்,
రాత్రి పగలు కష్టపட்டேன், రాత్రి పగలు కష్టపడ్డాను, రాపగల్ ప్రయాసపட்டோம், రాత్రి పగలు ప్రయాసపడ్డాము, உழைச்சோம், మా చదివాము, அப்படி வந்தோம், అట్లా వచ్చాము, இப்படி பண்ணிட்டோம், ఇట్లా చేసేసాము. ஆமென் ఆమేన్, ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஆனா అవుతే அந்த பிரயாசப்படுறதுக்கு ஒரு பலம் வேணும் இல்ல? ప్రయాసపడేదానికి మనకు బలం நல்லா కావాలి. கவனிச்சுக்கோங்க. என்ன போல 10 பேர் பிரயாசப்பட்டால் என்ன போல ஆகிடலாம், மாற்றம் இல்லை. ஆனா என்ன போல பிரயாசப்படுவதற்கு ஒரு பலன் வேணும்னா அல்லேலூயா, மேல இருந்து வரணும், పైనుంచి మనకు రావాలా. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. புரிஞ்சா? அப்போ பிரயாசப்படுவதனால் பலன் அல்ல, ప్రయాసపడేదాని నుంచి కాదు బలము, பிரயாசப்படுவதற்கும் ஒரு பலத்தை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் இல்லையா? దాని చేసేదానికును మనకు దేవుడు బలం ఇచ్చాడు. அதுதான் யோபு சொல்லுகிறார். దాని నుంచి యోబు చెప్తాడు. இனி சங்கீதம் 119 130 வாசிக்கலாம். కీర్తనాలు 19 119. கொஞ்சம் வேகமா போங்க, டைம் ஆயிடுச்சு. కీర్తనాలు 119 130. உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். ஆமென், ஆமென், ஆமென். வெளிச்சம் இப்ப எது? பிரகாசம் అనేది ఏది? வசனம். நல்லா சொல்லுங்க. మాట. அது கூட வாயில வர மாட்டேங்குது பாருங்க. ஆமா, இன்னைக்கு காலகட்டம் அப்படி பொல்லாத காலகட்டமா போயிடுச்சு. ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வசனம் வாயை திறந்து சொல்லுங்க. దేవుని వచనాలు. ஆமென், ஆமென். தேவனுடைய வசனம், దేవుని వచనాలు, அதுதான் வெளிச்சம், அதுதான் பிரகாசము. எப்படி நான் அந்தகாரத்தை கடந்து போக முடியும்? ఎట్లా నేను అంధకారాన్ని దాటిపోనవును? தேவனுடைய வசனத்தினால், దేవుని ఒక వచనములో. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன், చదివే బిడ్డలకు చెప్తాము, நீ எந்த டெக்னாலஜியை படிச்சாலும், నువ్వు యా టెక్నాలజీలో தேவனுடைய வசனம் படிக்காத நீ దేవుని మాటలను చదువులేదంటే எந்த எக்காரணம் கொண்டும் நீ முன்னேற முடியாது. యా దారిలో నువ్వు ముందు పోను కాదు. ஆமென், ఆమేన్. டெக்னாலஜி நீ எதை படிச்சாலும் నువ్వు టెక్నాలజీలో தேவ வசனம் உனக்குள் இல்லாவிட்டால், దేవుని మాట వచనాలు என்ன சொல்றாரு பாருங்க, உம்முடைய வசனத்தின் பிரசித்தம் வெளிச்சம் தந்து பேதைகளை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும். ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பேதைன்னா யாருங்க? சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா சொல்லுங்க. பேதைன்னா என்ன? படிக்காதவன். ஓ, படிக்காதவன் எல்லாம் பேதையா? பேதை இவ்வளவெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய தேவை இல்லையே. முட்டாள், இடியட். உங்களை இல்ல, அவ்வளவுதான். ஆமென், ஆமென். இதுக்கும் என்னமோ அப்துல் கலாம் ஐயா கனவு காண சொன்னது போல கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறீங்க. எதுவா இருக்குமோ? ராக்கெட் சயின்ஸா என்ன? பேதைன்னா பேதன்ட்டு சொல்லுங்களேன், தமிழும் கத்து தரேன் சேர்த்து. பேதைன்னா முட்டாள். ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. முட்டாளையே அறிவுள்ளவனாக்குமாம் தேவனுடைய வசனம். వాడు దేవుని ఒక పేద హల్లెలూయా మార్చును. హల్లెలూయా, ஆமென், 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 ஆமென். அப்போ நாம படிக்கிற டெக்னாலஜில நான் வீக்கா இருந்தாலும், நீ చదివే టెక్నాలజీలో నీ వీక్ గా ఉంటేను, ஆமென், ఆమేన్, இது நம்ம மரமண்டையில ஏறாம இருந்தாலும், ఇది మన తలలో ఎక్కలేదంటేను, ஆமென், ఆమేన్, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த மண்டையில ఈ తలలో சில பேருக்கு எவ்வளவு படிச்சாலும் மண்டைக்குள்ள ஏறாது. కొందరికి ఎంత చదివితేనో మన తలకాయలు ఎక్కదు. ஆமென், ఆమేన్. எங்க அம்மா இப்படி திட்டும், மண்டையில களிமண்ணன இருக்கு, తలకాయలో మన్ను ఉండాయి నీకు. ஆமென்,
ஆமென் ఆమేన్ ஹalleluya హల్లెలూయా என்ன காரணம் ఎలంటే எவ்வளவு படிச்சாலும் என்ன செய்யாது ఎంత చదివితేనే ఏం చేయదు உள்ள ஏறாது లోపల ఎక్కదు ஆனா అవుతే வசனம் சொல்லுது దేవుని మాట చెప్తాయి ஆமென் ఆమేన్ தாவீது சொல்றாரு దావీదు చెప్తాడు ஐயா தேவனுடைய வசனம் உள்ளில் இருந்தா దేవుని వసనం అనే లోపల அது ఉంటే பேதையைக்குள்ள உணர்வுள்ளவனாய் వాడు மாற்றும் ఎంత చెడ్డోడుగా ఉంటేనో వాడిని మంచోడుగా మార్చును ஒரு முட்டாளை கூட அவனை அறிவுள்ளவனாய் மாற்றும் ఒకడు ఏమి తెలియనోడుగా ఉంటేనో వాడిని பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்க வசனம் முக்கியம் వసనం అనేది ముఖ్యము வசனம் முக்கியம் వసనం అనేది ముఖ్యము ஆமென் ఆమేన్ வசனம் தான் வெளிச்சம் వసనం అనేది దీపము உன் இருள் மாறணும்னா வசனம் வெளிப்படணும் నీ మబ్బు మారాలంటే నీకు ప్రకాశం ఉండాలా உன் இருள் அந்தகாரம் உன்னிலிருந்து மாற வேண்டும் என்றால் வசனம் வெளிப்படணும் మబ్బని అంధకారం నీలోంచి బయట పోవాలంటే வசனம் వసనం నీలో உனக்குள்ள ఉండాలా போகணும் మనసులో మనకు రావాలా அதுதான் 119ஆம் சங்கீதம் நீங்க வீட்ல போய் மொத்த சங்கீதத்தையும் படிங்க ஆண்டவருடைய வசனத்தினுடைய சிறப்பு மேன்மை அங்க எழுதி இருக்கிறார் 119వ కీర్తనాలు మనం చదువుమంటే దాని 1-2 வாசிக்கலாம் 105 வாசிங்க కీర్తనాలు 119 105 உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது ஆமென் ఆమేన్ அல்லேலூயா హల్లెలూయా தாவீது சொல்றாரு உம்முடைய வசனம் మీ వసనము என் கால்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க படிக்க నా சொல்லுங்க కాళ్ళకు దీపంగా உம்முடைய வசனம் మీ వసనము என் கால்களுக்கு నా కాళ్ళకు தீபமும் దీపంగా నా దారిలకు என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது வந்துச்சா నా దారిలకు ప్రకాశం దీపంగా ఉంటాయి நம்ம போகிற பாதைக்கு வெளிச்சம் வேணும்னா அங்க என்ன இருக்கு మనం పోయే దారిలకు ప్రకాశం కావాలంటే అక్కడ ఏముంటాయి இருள் இருக்கு మబ్బు ఉంటాయి அந்தகாரம் இருக்கு అంధకారం ఉంటాయి போகிற வழி தெரியல పోయే దారి என்ன తెలియదు செய்ய போறோம் தெரியல ఏమి చేస్తామని తెలియదు வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் தெரியல జీవితంలో ఏం చేయాలని நாளைய తెలియదు தினத்துக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல రేపు దినములో ఏం చేయాలని తెలియదు ஆனா అవుతే வசனம் வெளிச்சமா இருக்கிறது వసనం అనేది దీపంగా இப்ப ఉంటాయి காரிருள் பாதை మబ్బు దారిలో டக்குன்னு ஒரு வெளிச்சம் வருது టక్కని ఒక దీపం అంటాయి அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் అప్పుడు మనకేం తెలుసును எங்க நடக்கணும் எங்க கால் வைக்கணும் எங்க முள் இருக்கு எங்க கரடு முரடு இருக்கு எங்க பள்ளம் இருக்கு எல்லாம் தெளிவாய் தெரியும் ఎక్కడ దారిలు ఉన్నాయి ఎక్కడ పల్లాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ముండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి అన్ని మనకు బాగా తెలుసు அப்ப தாவீது சொல்றாரு దావీదు చెప్తాడు ஆண்டவரே దేవుడా, உம்முடைய வசனம் தான் మీ వసనాలదా என் பாதைக்கே வெளிச்சம் నా దారిలకే దీపము அப்ப வசனம் உள்ளில் இருந்தால் వసనం మన లోపల ఉంటే நான் சரியான பாதையில் வெளிச்சத்தோடு நடப்பேன் మనం సరైన దారిలో ప్రకాశంగా నడుస్తాము இருள்ல நடந்தா என்ன ஆகும் మబ్బులో నడిస్తే ఏమవును தடிக்கு விழுவோம் ஆமாவா இல்லையா రాళ్ళు తట్టి కింద పడిపోతాము மூக்கு முறியும் మన ముక్కులు ఇరుగును கை கால் பேண்டேஜ் போட வேண்டி வரும் కాల్ సైడ్లో దెబ్బలేసి బ్యాండేజ్ అయినవును என்ன தடுக்கிட்டோம் விழுறதும் எங்க விழுற போறோம்னு தெரியாது తట్టుకుంటే ఎక్కడ కింద పడుతామో ఏమని அது తెలియదు 5 அடி பள்ளமா இல்ல 500 அடி பள்ளமா தெரியாது అది ఎంత పల్లాలుగా లోతు ఉంటాయని తెలియదు அல்லேலூயா హల్లెలూయా. ஆனால் అవుతే நல்லா கவனிங்க நாம் வாழ்க்கையில சறுக்காதபடிக்கு మనము జీవితంలో జరగకుండా ఉండేదాన్ని நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்துல சறுக்கி விடாதபடிக்கு మనం జీవితమైన ప్రాణములో జరగకుండా தேவனுடைய வசனம் தான் நமக்கு வெளிச்சமாய் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் దేవుని వసనం అనేది మనకు దీపంగా ప్రకాశం ఇస్తాయి அப்போ అప్పుడు நம்மளோட வாழ்க்கையில మన జీవితంలో நாம எதை குறித்து படித்தாலும் சரி ఏంటి గురించి చదివితేను தேவ வசனம் நமக்குள் இல்லை என்றால் దేవుని వసనం అనేది మన లోపల లేదంటే then we are idiot people. మనం ఏం తెలియకుండా ఇడియట్లుగా ఉంటాము Amen. ఆమేన్ Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా ஆண்டவருடைய வசனம் இல்லை என்றால் దేవుని వసనం లేదంటే நீ யூனிவர்சிட்டியில கோல்டு மெடலிஸ்டா இருந்தாலும் యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ గా நீ ఉంటాను அடிமட்ட முட்டாளா தான் இருப்ப. నువ్వు కింద ముట్టాలోడుగా ఉంటానే ఉంటావు Amen. ఆమేన్ Hallelujah. హల్లెలూయా தேவனுடைய வசனம் உன்னுக்குள் வரட்டும். దేవుని వసనాలు నీలో రాని அது உன்னுடைய அறிவை உன்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும். నీ బుద్ధికి అది మంచి ప్రకాశం దీపంగా ఉంటును ஆமென். ఆమేన్ உன்னை அறிவாளியாய் ஆக்கும். నీ బుద్ధి ఉండేవాడుగా நீ చేస్తుంది. போக வேண்டிய பாதையை உனக்கு காண்பிக்கும். నువ్వు పోవాలి దారిలు చూపించును எந்த பாதையில் நடக்க கூடாது என்று வெளிச்சம் உனக்கு காண்பிக்கும். యా దారిలో నడికూడదని ఆ
ప్రకాశం నీకు எந்த చూపించును. பாதையில் நடந்தால் நீ சறுக்கி விழுவாய் என்பதை வெளிச்சம் உனக்கு காண்பிக்கும். ఆ దారిలో పోతే నువ్వు జరిగి పడిపోతావని నీకు ఆ దీపం எந்த చూపించును. பாதையில் நீ நடந்தால் நீ போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேருவாய் என்பதை வெளிச்சம் உனக்கு காண்பிக்கும். యా దారిలో నడుస్తే నువ్వు పోయి సేరవలసిన జాగాకు నువ్వు సేరలేనేది ఆ ప్రకాశం చూపించును. 92வது வாக்கியம். కీర్తన 19లోనే 92. உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாய் இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தாவீது சொல்லுகிறாரு, దావీదు చెప్తాడు, ஆண்டவரே దేవుడా உம்முடைய வசனம் மட்டும், నీ వసనం మాత్రము, உம்முடைய வேதம் மட்டும் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியா இல்லாதிருந்திருந்தால், నీ మాట గాని నా మనసులో తొంతోత లేకుండా ఉంటే நான் என்னைக்கோ என் துக்கத்தில் அழிந்து போயிருப்பேன். నేను ఎప్పుడో నా దుఃఖములో నేను సమాప్తనై அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு? ఏం చెప్తాడంటే நம்முடைய துக்கத்தின் நாட்களில், మన దుఃఖమైన దినముల్లో, நம்முடைய துக்கத்தின் நாட்களில், మన దుఃఖమైన நம்முடைய దినముల్లో, துக்கத்தின் வேளைகளில் దుఃఖమైన సమయంలో நமக்கு ஆறுதலை தருவது தேவனுடைய வசனம். మనకు సమాధానం ఇచ్చేదని దేవుని ఒక వసనము. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ఆమేన్. பக்கத்துல கையை கொடுத்து சொல்லுங்க, துக்கத்தின் நாட்களில் దుఃఖమైన దినముల్లో உங்களுக்கு ஆறுதல் தருவது మీకు సమాధానం ఇచ్చేది தேவனுடைய வசனம். దేవుని ఒక వసనము. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவ பிள்ளையே, இந்த வசனத்தின் வெளிச்சம் நமக்குள் இருந்தால், ఈ వసనమైన ప్రకాశం మనలో ఉంటే, நாம் தேவனுடைய தயவினால், தேவன் அருளுகிற வெளிச்சத்தினால் நாம் இருளின் அந்தகாரத்தை கடந்து செல்வோம். దేవుని వెలుచములో మనం ప్రకాశములో అంధకారమైన దారిని దాటిపోతాము. ఆమేన్. ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வெளிச்சம் எது? ప్రకాశం ఏది? தேவனுடைய வசனம். దేవుని వసనము. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பின்னாடி இருக்கிறவங்க, வெளிச்சம் எது? ప్రకాశం అనేది ఏది? దేవుని ఒక వసనము. தேவனுடைய வசனம். ஆமென். அப்போ நாம நடக்க வேண்டிய பாதை, இருளின் அந்தகாரத்திலிருந்து நம்மை தப்புவிப்பது இந்த வசனம் தான். మనము నడిచే దారిలో మబ్బులోంచి మనల్ని తప్పించేది ఈ వసనాలు. அடுத்ததா யோபுடைய காரியத்துக்குள் திரும்பி செல்லலாம். యోబు కార్యానికి திருப்பி வாசிங்க. யோபு 29:3. அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலைமேல் பிரகாசித்தது, அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன். ஆமென். அல்லேலூயா. தேவன் அருளின, நான் என்னுடைய பலன் அல்ல, దేవుడిచ్చింది కాదు, నేను నా బలం என் కాదు, திறமை அல்ல, నా టాలెంట్ లేదు, தேவன் அருளின வெளிச்சத்தினால் கடந்து போனேன். దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదమైన ప్రకాశములో. அப்ப முதல்ல நான் என்பது நம்மிலிருந்து அழியணும். అప్పుడు ఫస్ట్ అనేది నేను అనేది మనలోంచి మారాల. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நான் என்பது நம்மிலிருந்து முதலாவது அழியணும். నేను అనేది మనసులోంచి ఫస్ట్ మారిపోవాల. சங்கீதம் 18:29 வாசிக்கலாம். కీర్తన 18:29. Psalms 18:29. உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து போவேன், என் தேவனாலே ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். ஆமென். ఆమేన్. அங்க தாவீது என்ன சொல்ல வர்றாரு? ఇక్కడ దావీదు ఏం చెప్తాడంటే, நான் தான், தாண்டறது நான் தான், నేను దాంటేది నేందా, வேலை செய்யறது நான் தான், పని చేసేదని నేందా, பிசினஸ் பிரயாசப்படுவது நான் தான், బిజినెస్ లో ప్రయాసాలు పడేది నేందా, படிக்கிறது நான் தான். చదివేది నేందా. ஆனால் అవుతే எனக்கு வெற்றியை தருவது என் தேவன். నాకు జయం ఇచ్చేది నా దేవుడు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ ஆண்டவருடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்மேல் இருந்தால், దేవుని ఒక ఆశీర్వాదం మనలో ఉంటే, ஆண்டவருடைய தயவு நம்மேல், அவருடைய வெளிச்சம் நம்மேல் இருந்தால், ఆతన ప్రకాశం అనేది మన మీద ఉంటే, நாம செய்கிற காரியத்தில் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம் உண்டு. మనం చేసే కార్యములో మనకు జయం నిత్యము. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்ப நாம செய்கிற காரியத்துல வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால், మనం చేసే కార్యములో జయం దొరకాలంటే முதலில் நான் என்ற அகந்தை நம்மிலிருந்து அழியணும். ఫస్ట్ లో నేననే అహంకారం మనలోంచి పోవాలా. ஆமென். ఆమేన్. நான் 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 என்பதே நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க கூடாது. నేననేదే మన జీవితంలో అనేది ఉండకూడదు. ஆமென். ఆమేన్. நான் செய்வேன், నేను చేస్తును, நான் பாடுபட்டேன், నేను நான் కష్టపడ్డాను, சம்பாதிச்சேன், నేను సంపాదించాను, நான் ஓடினேன். నేను పరిగాను. ఆమేన్. ఆమేన్.
தேவன் நமக்கு தயவு பாராட்டாமல் நாம் ஓட முடியாது. దేవుడు మనకు సహాయం చేయలే మనం పరిగెత్తినవదు. ஆமென். ఆమేన్. ஐயா அழகாக பாடினார். காலையில் எழுவதும் கர்த்தரை துதிப்பதும் மாலையில் காப்புடன் இல்லம் வருவதும் கிருபையே. ஆமென். என் வண்டி இல்ல என்ன கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. నా బండి కాదు నన్ను తీసుకొని చేర్చింది. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. என் வண்டி என்ன கொண்டு வந்து சேர்க்காது. నా బండి కాదు నన్ను చేర్చేది. அப்பப்ப கால வாரிரும். అప్పుడప్పుడు కాలు దొబ్బును. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆனா என்னை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது నన్ను తీసుకొని వచ్చి చేర్చేది என் தேவ கிருபை. నా దేవుని ఒక కృప. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல என் பாதைக்கு வெளிச்சம் எது? నా కాళ్ళకు దీపం ఏది? தேவ வசனம். దేవుని ఒక వచనము. அப்ப அதுதான் என்னை நடத்துகிறது. అప్పుడు అదిదా నన్ను నడిపిస్తాయి. அதனால தான் நான் நடக்கிறேன். దాని నుంచి దా నేను నడుస్తాను. ஆமென். ఆమేన్. என் பலன் அல்ல. నా బలం కాదు. என்னிலிருந்து நான் என்ற அகந்தை முதலாவது ஒளியணும். నాలో ఉండే నేననే అది అహంత నన్ను నుంచి పోవాలా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ரொம்ப அடிமட்டத்துல இருந்து ஆண்டவரை புடிச்சு ஆண்டவரை தேடி ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வாங்க. నిండ దిగువలో ఉన్నోడు బాగా దేవుని పట్టి ఆశీర్వాదములో పెరిగినోడు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் வந்த உடனே కొంచెం ఆశీర్వాదాలు వచ్చిందేనే ஆமா என்ன போல யாருன்னு குதிக்கிறது. నా తర ఒగురు లేదనేసి దుముకేది. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. முதல்ல ஆண்டவரை பாடும்போது ఫస్ట్ లో దేవుని ஏற்கனவே ஒரு நாள் சொல்லி இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உம்மை போல் யாருண்டு எந்தன் இயேசுநாதா, உம்மை போல் யாருண்டு. இப்படி பாடி பாடி தான் நம்ம மேல வந்தோம். ఇట్లా పాటలు పాడిదా మనం పైన వచ్చాం. மேல வந்த உடனே పైన వచ్చిందేనే என்னை போல் யாருண்டு எந்தன் இயேசுநாதா, இந்த பார்தலத்தில் என்னை போல் யாருண்டு. இயேசுவே என்ன போல யாராச்சும் இருக்காங்களா? నా తర ఎవరు இவனே டிமாண்ட் வைக்கிறது. ఇతనే డిమాండ్ ఆ దేవునికే పెడతాడు. ஆண்டவர் ஒண்ணு போடுவாரு. கழுத దేవుడు వైట్ ఇచ్చి తరుముతాడు. எங்க கிடந்தவனை எங்க கொண்டு வச்சிருக்கிற? ఎక్కడ ఉన్నోని ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టిండాను. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. லூசிஃபருக்கு எது சம்பவிச்சு? లూసిఫర్ కి ఏదైన కార్యం இதுதான் சம்பவிச்சு. ఇది దీనించిదా. ஆமென். ఆమేన్. லூசிஃபர் முதல்ல ஆண்டவரை துதிப்பதற்காய் உருவாக்கப்பட்டவன். లూసిఫర్ అనేది దేవుని ఆరాధించే దాని కోసం పెట్టింది. அவனுடைய இறகுகளில் இசை வாத்தியங்கள் உண்டு. వాని రెక్కల్లో ఆరాధనలో ఆ మ్యూజిక్ அவன் தேவனை துதிப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டவன். దేవుని ఆరాధించి కోసుకునేదే వాని పెట్టింది. உம்மை போல் யாருண்டு எந்தன் இயேசுநாதா, இந்த பார்தலத்தில் உம்மை போல் யாருண்டு. நல்லா இருந்தான். బాగుండాడు. ஆண்டவர் நல்லா வச்சிருந்தாரு. దేవుడు బాగు పెట్టుకున్నాడు. எது வேணாலும் இவர்கிட்ட பேசிட்டு தான் ஆண்டவர் முடிவு எடுப்பார். ఏది కావాలంటే నువ్వు అందరం మాట్లాడిదా వాడు. ஆமென். ரகசியங்கள் ஒன்றுமில்லை. సీక్రెట్ లేది కాలేదు. ஆமென். ఆమేన్. இப்ப இவனுக்குள்ள ஒரு தலக்கணம். ఇప్పుడు వాండవ కాగంత இந்த ஆளு சரியில்லையே. இப்போ ఈ మంచి సరిలేదు కదా. எல்லாமே நம்ம கிட்ட கேட்டு கேட்டு தான் பண்றாரு. అన్ని నా దగ్గర అడిగిదా చేస్తాడు. அப்ப இவர் ஒண்ணுமே இல்லையோ? అప్పుడు ఇతనిలో ఏం లేదా? அப்ப யாரு பெருசு? అప్పుడు ఎవరు పెద్దవాడు? இவரே என்கிட்ட கேட்டு தான் பண்றாரு. ఇతన్నే నా దగ్గర అడిగిదా చేస్తాడు. என்னை போல் யாருண்டு? నా తర ఎవరు ఉండాడు. ஆமென். ఆమేన్. பாட்டு மாறிடுச்சு. పాటలు మారిపోయా. ஆண்டவர் ஒரே வட்டு. దేవుడు ఒకే నరుకుతా. ஆமென். ఆమేన్. மேல இருந்து எங்க விழுந்தான்? పైనుంచి ఎక్కడ పడాడు? சமுத்திரத்துல விழுந்தான். సముద్రంలో పడిపోయాడు. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சில பேர் அப்படியே ஓ இதெல்லாம் இருக்கா பைபிள்ல? இருக்கு. எசேக்கியேல் 28 ఎస్ఐకేల్ 28 அந்த அதிகாரத்தை வீட்ல போய் வாசிங்க. దాని ఇంట్లో పోయి చదవండి. எசேக்கியேல் 28ஆம் அதிகாரம் ஹோம்வொர்க் வீட்ல போய் வாசிங்க. ఎస్ఐకేల్ 28వ అధికారము. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அந்த பிரதான தூதன் ஆமென் ఆ ప్రధానమైన దూదుడు கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காய் உருவாக்கப்பட்டவன். దేవుని ఆరాధించుకునే దానికి రెడీ చేసిన వాడు. அழகில் சிறந்தவன். సుందరమైనోడు. அவனை சிருஷ்டிக்கும் போதே தேவன் அழகாய்
சிருஷ்டித்தார். వాణ్ణి సృష్టించినప్పుడే దేవుడు బాగా సుందరంగా చేశాడు. பல கீத வாக்கியங்களை அவனுடைய இறகுக்கு கீழே கொடுத்திருந்தார். వాని రెక్కల కింద ఎన్నో మ్యూజిక్లు ఇచ్చినాడు. நம்ம மியூசிக் கிளாஸுக்கு போகணும். அவனுக்கு மியூசிக் கிளாஸுக்கு போகாண்டா, இறக அடிச்சாலே போதும் மியூசிக் வரும். మనం మ్యూజిక్ తెలుసుకోవాలంటే క్లాసుకు పోవాలి. అయితే వానికి దేవుడు పుట్టినప్పుడే పెట్టిండాడు వాణ్ణి. முன்னாடி எல்லாம் இந்த கிரீட்டிங்ஸ் கார்டு இருக்கும், ஞாபகம் இருக்கா? திறந்த உடனே ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஆமென் ஆமென், ஞாபகம் இருக்கா? ஓ இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சா? ஆமென் ஆமென், அல்லேலூயா హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. திறந்த உடனே பாட்டு வரும், தெரிసిందనే ఆ పాటలు వచ్చును. அல்லேலூயா. அதே போல அதே தர இவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போதே இறகுகளை சிறகுகளை அப்படியே விரிச்சாலே போதும் பாட்டு வரும். వీడిని సృష్టించినప్పుడే వాని రెక్కల్ని తెరిచినప్పుడే இசை வரும். మ్యూజిక్ அவ்வளவு கனத்துக்குரியவன், అంత ఘనమైనోడు. ஆனால் தன்னுடைய மனதில் தோன்றின நான் என்ற அகந்தையால் வீழ்ந்தான். వాని మనసులో వచ్చిన నేననే అహంతలో వాడు కింద పడాడు. தானியேல் 4 దానియేలు 4 29 குறிக்கிறவங்க குறிச்சுக்கோங்க. 29 37 29 నుంచి 37 దాకా நேபுகாத் நேச்சாரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. నెబుకద్ నేచర్ని గురించి చెప్తాయి. ஒன்னு ரெண்டு வாக்கியம் வாசிங்க. அரண்மனையின் மேல் உலாவிக் கொண்டிருந்தான். இது என் வல்லமையினால் என் மகிமைக்கு பிரதானத்திற்கென்று மகா பாபிலோன் அல்லவா? ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பயங்கர தலக்கணம். జాస్తి వానికి అహంత. ஆமென், ஆமென். ஒரு அரண்மனையை கட்டிட்டான். ఒక అరణ్మన కట్టేశాడు. சொல்றான், ஹோ நான் கட்டின மகா பாபிலோன். నేను లేపిన మహా బాబిలోన్ ఇది. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அன்பு தேவ பிள்ளையே, దేవుని బిడ్డలారా, வாடகை வீட்டுல இருக்கிற நீ మనము బాడిగింట్లో ఉంటాం. சொந்த வீட்டுக்கு போனோன்னு குதிச்சிட கூடாது. సొంత ఇంటికి పోయిటేనే దుంకేయకూడదు. நம்ம சபையில அப்படி எல்லாம் இல்ல. ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நமக்குள்ள அந்த தாழ்மை இருக்கணும். మనలో ఇది శాంతం ఉండాల, తగ్గేది. ஆமென், ఆమేన్. ஆமா. நாளைக்கு உங்களுக்கு 100 வீட ஆண்டவர் வாடகை வீட்டை தந்தாலும், రేపు నీకు ఈ 100 ఇండ్లు బాడిగిండ్లు ఇస్తేనా என்ன செய்யணும்? ఏం చేయాలా? தாழ்ந்து இருக்கணும். తాళంగా ఉండాల. ఆమేన్, ఆమేన్, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஏன்னா ఎలాంటే நம்ம ஒரு நாள் మనము ఒక దినము வாடகை வீட்டுல బాడిగింట్లో இருந்தவங்க. ఆమేన్. அந்த தாழ்மை இருக்கிறவனை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? பிரியப்படுகிறார். ఆ తలింపులు ఉండేవాడుదా దేవుడు అసలు. நான் என்ற கர்வம் இருக்கவே கூடாது. నే అనే గర్వాలు ఉండకూడదు. நாம எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் మనం ఎంత పైన పేరు పోతేనో நான் என்ற கர்வம் நமக்குள் வரவே கூடாது. నేను అహంత అనేది మనలో రానే కూడదు. நேபுகாத் நேச்சாருக்கு அரண்மனையை பார்த்தாడు. இவனே தான் கட்டினது, இவன் தான் பிளானும் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பான். ஆனாலும் ஒரு கத்து, அது அப்படியே அந்த அரண்மனையில இருந்து அதை பார்க்கும் போது, ஓ நான் கட்டின மகா பாபிலோன். దాని నేను లేపిన మహా బాబిలోను. நீ ஏடா கட்டின? ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனம் దేవుడు తన జనాలు பாவம் செய்ததின் நிமித்தமாய் పాపములు చేసిన దాని నుంచి இவனுடைய கையில் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை கொடுத்தது. వీన్ శైల ఇశ్రాయేల్ జనాల్ని ఇచ్చిండేది. ஆமாவா இல்லையா? ஆமென், ఆమేన్, அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆனா అవుతే இவருக்குள்ள என்ன? వీన్లో అంటే ఏమి? ஆமா, நான் கட்டினது, నేను లేపింది. அவ்வளவுதான். ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? దేవుడు ఏం చెప్పాడు? புல்லு தின்ன வைச்சாரு. నిన్ని కసు తినబెట్టినోడు వాణ్ణి. வச்சாரா? வாசிங்க சிஸ்டர். இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயில் இருக்கும் போதே உன்னை விட்டு நீங்கிட்டு போ, தள்ளப்போ, மனுஷ மத்தியிலே இருக்க மாட்ட, போ, மிருகங்களோடு சஞ்சரிப்பாய். எது போல? எரும மாடு. ஆமென். யார் இவன்? ఎవరు వీడు?
மகாபாபிலோனை கட்டியவன். పెద్ద బాబిలోని కట్టినోడు. வீழ்ந்ததுக்கு அந்த வார்த்தை இருக்கும் போதே வீழ்த்தப்படுகிறான் கர்த்தரால். వానాట్లో మాట ఉండిందనే వాడు పడిపోతాడు. ஆமென். ఆమేన్. பழைய காலத்துல இந்த நாடகம் போடுவாங்க. சொர்ன்னு ஒரு ஸ்கிரீன் வரும், ஒரு சீன் வரும். ஆமென். 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 அது முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தன் ஓடுவான், சொர்ன்னு கொண்டு ஓடுவான். அடுத்த சீன் வரும். ஆமென். அந்த செகண்டுகள் தான், செகண்ட்ல தான். அப்படி ஒரு அதிவேகமாய் துரிதமாய் ஒரு சம்பவம் நடக்கு. நேபுகாத் நேச்சாருக்கு అంత சீக்கிரமா జరుగుతుంది. அரண்மனையில உலாவிக் கொண்டிருந்து சொல்றான் மகாபாபிலோன். వాడు ఆడ నడుస్తా ఉన్నప్పుడే చెప్తాడు మహాబాబిలోన్ అని. செகண்ட் தான். எங்க போறான்? సెకండ్లో ఆడిపోతాడు. அவன் பண்ணல, பக்கத்துல கேக்குது. எங்க இருக்கிறான் இப்போ? వాడు యాడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు? எங்க இருக்கிறான்? ఆవులు కసు మేసే జాగాలో மிருகங்களோடு சஞ்சரிக்கிறான். జంతువులతో సంచరిస్తా ఉంటాడు. ஆமென். ఆమేన్. மிருகங்கள் சும்மா இருக்குமா? జంతువులు ఊరికే ఉన్నా. எருமை மாடெல்லாம் இப்படி வந்து இடிக்கும். ఆ ఎనుములంతా అట్లే రుద్దేసి. ஆமென். நம்ம நிக்க விடுமா? ஆமென். ఆమేన్. இவன் அடடா எப்படி இருந்த நான்டா, ఎట్లా ఉండింది నేను, இப்படி ஆயிட்டேன். ఇట్లా అయిపోతిని. ஆமென். ఆమేన్. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நல்ல கவனிங்க. அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் వాడు పడిన దానికి కారణము நான் என்ற கர்வம். నేననే అగంత. ஆமென். வேகமா போலாம், டைம் போயிட்டு இருக்கு. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கோலியாத்துடைய வீழ்ச்சிக்கும் அதான் காரணம். గోలియాతు పడిన దానికి అగంత. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் మన జీవితంలో எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் ఎంత పెరుగుతేనో இந்த தாழ்மை, இந்த நான் என்ற அகந்தை நமக்குள் அனுமதிக்காமல் இருந்தாலே போதும். ఈ నేననే అగంత మనలో లేకుండా ఉంటేనే చాలు. நான் இருளை கடந்து போவேன். మనము మబ్బుని దాటిపోతాము. என் பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வருவேன். నా సమస్యల నుంచి బయట వస్తున్నాను. எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டு? ஏன் இருளின் அந்தகாரத்திலிருந்து நான் வெளிச்சத்துக்கு வருவேன். నా మబ్బు అంధకారంలో నుంచి నేను బయట, என் தேவனால் நான் தாண்டுவேன். నా దేవుడి నుంచి నేను బయట என் தேவனால் நான் இதை கடந்து செல்வேன். నా దేవుడి నుంచి నేను ఇది దాటిపోతున్నాను. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. காரணம் ఎలంటే ஆண்டவருடைய வழிகளை பார்க்கலாம் நம்முடைய வழிகளுக்கு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. దేవుని దారుల కన్నా మన దారులు నిండా డిఫరెంట్. எனவே நான் என்ற அகந்தை நம்மில் இராமல் காத்துக்கொள்வோம். இரண்டாவது, దీంట్లో మనసులో ఉండకూడదు. రెండవది கர்த்தருக்கு முன்கணம் கொடுங்க. ஆமென். దేవునికి అన్నిట్లో ముందు ఇయ్యండి. கர்த்தருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில முன்னுரிமை கொடுக்கணும். దేవునికి మన జీవితంలో ఆతనికి தேவன் சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய தேவனுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும், இடம் கொடுக்கணும். దేవుడు మన జీవితంలో కొన్ని కార్యాలు చేయాలంటే ఆతనికి మనం జాగా ఇయ్యాల. இங்க யோபு சொல்றாரு, యోబు చెప్తాడు, தேவன் அருளின வெளிச்சத்தினால் நான் இருளை கடந்து போவேன். நான் இருளை கடந்து போவேன்னு சொல்லவே இல்லை. దేవుడిచ్చిన ప్రకాశంలో నేను దాటిపోతిని. అయితే వాడు చెప్పల నా ప్రకాశంలో నేను పోతినని. அப்ப அங்க என்ன செய்யறாரு? వాడు ఏం చేస్తాడు? தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இருளின் அதிகாரம் இருக்கிறது. తన జీవితంలో మబ్బనే ఒక అధికారం, ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, సమస్య ఉన్నాయి. இதுல దీంట్లో தேவன் கிரியை செய்யும்படியா கொண்டு அங்க நுழைக்கிறாரு. దేవుడు క్రియలు చేయాలని దాంట్లో పోయి புரிஞ்சா? దింపుతాడు. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஆமென். ఆమేన్. దేవుణ్ణి ஆண்டவரை దేవుణ్ణి தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உள்ள கொண்டு நுழைக்கிறாரு. తన జీవితంలో తీసుకొని எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுன்னு தெரியல? ஆமென். ఆమేన్. ஆமென். ఆమేన్. தேவன் அருளின దేవుడిచ్చిన வெளிச்சத்தால் ప్రకాశంలో நான் கடந்து போவேன். నేను దాటిపోతున్నా. தாவீது சொல்றாரு, దావీదు చెప్తాడు, உம்மாலே నిన్నించి நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், నేను ఒక సైనికుల పోతున్నా, மதிலை தாண்டுவேன். ఆ గోల్ని దాటుతున్నా. அதுக்கு பொருள் என்ன? దాని అర్థము, ஆண்டவரே దేవుడా நான் தாண்டணும், నీ దాంటల్లా ஆனா தாண்ட முடியாது. అయితే దాంటం కాదు, எனக்கு தாண்டணும். నేను దాంటల్లా. உங்க வேலை என்ன? నీ పని ఏమి? அப்பா నానా என்ன தாண்ட வச்சிருங்கப்பா. నన్ను దాంట పెట్టండి. ஆமென். ఆమేన్. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை இல்ல? ஆமென். ஆமென். புரியுதா? தேவன் దేవుడు நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள మన జీవితం లోపల கிரியை செய்ய క్రియలు చేయాలంటే இடம் கொடுக்கணும், அனுமதி கொடுக்கணும். జాగా ఇయ్యాల. మనం అతనికి జాగా ఇయ్యాల. ஆமென். நான் என்று நின்று விட கூடாது. నేననే నిలుచుకోకూడదు. ஆண்டவரே దేవుడా நீங்க தந்தா செய்றேன்ப்பா,
మీరు ఇస్తేనే చేస్తాను. நீங்க தந்தா செய்வேன்ப்பா. మీరు ఇస్తేనే చేస్తును. நீங்க இத பண்ணுனா என் கூட இருந்தீங்கன்னா நான் தாண்டுவேன்ப்பா. నా జతలో మీరు ఉంటే నేను దాటుతును. நான் மதில தாண்டுவேன். నేను గోడను దాటుతును. அப்போ தாண்டறது நான் தான். అప్పుడు దాటేది నేను. ஆனா நீங்க தான் என்ன தூக்கி விடணும். అవుతే మీరు దా నన్ను ఎత్తి విడాలా. ஆமென். ఆమేన్. இத சொல்லிட்டா ஆண்டவர் சும்மா இருப்பாரா? దీని చెప్పిన తర్వాత யாம் புள்ள சொல்லிட்டான். నా బిడ్డ தூக்குடா புள்ளைய. ఎత్తు నా బిడ్డని. ஆமென். ఆమేన్. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில கிரியைகளை செய்ய தேவனுக்கு அனுமதி கொடுங்க. దేవుడు మీ జీవితంలో క్రియలు చేయాలంటే అతనికి அனுமதி இல்லாம தேவன் வர்றதில்ல. అతని పిలికిండా అతను రాడు. ஆண்டவர் அழகா சொன்னார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல, నేను வாசல் அருகே நின்று వాకిలి దగ్గర నిలిచి கதவை తలుపుని தட்டுகிறேன். తడతాను. எவன் ஒருவன் ఎవడు ఒకడు నా சத்தத்தை கேட்டு నా శబ్దాన్ని వినబడి తలుపు తెరుస్తాడు. திறக்கணும். తలుపుని తెరయాలి. நீதான் திறக்கணும். నువ్వు తెరయాలి. நான் வர்றதுக்கு ரெடி. ஆண்டவர் சொல்றார், தாவீதே நீ மதிலை தாண்ட நான் தயார். దావీదుకు చెప్తాడు, నీవు ఆ గోడని దాటడానికి నేను రెడీ. உன்னை தாண்ட வைக்க நான் தயார். నిన్ను తప్పించేదానికి నేను రెడీ. ஆனா நீ எனக்கு அனுமதி கொடுக்கணும். అవుతే నువ్వు నాకు అడగల్ల. ஆமென். அனுமதி கொடுப்பீங்களா? పిలుస్తురా. ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில నా జీవితంలో இந்த மாற்றம் வேண்டும். మీరు ఈ బదలావణ இந்த மாற்றம் வேண்டும். మార్చాలి కావాలా. தேவனை அனுமதிங்க. దేవుడికి పిలియండి. அப்பா ஒரு காரியம் வீடு கட்டுறோம்னு வைங்க. ఒక ఇల్లు కడతామంటే ஆண்டவரே దేవుడా நீங்க துணை செய்தா, మీరు సహాయం చేస్తే, நீங்க உதவி செய்தா మీరు సహాయం చేస్తే நாங்க இந்த வீடை கட்டி முடிப்போம்ப்பா. ఈ ఇల్లుని కట్టి ముగిస్తాము. ஆமென். ఆమేన్. ஆமென். இது எப்படி இருக்கு? ఇది ఎట్లుండాయి? ஆமென். ஆண்டவரே దేవుడా நீங்க அனுமதித்தா, మీరు చెప్తే, நீங்க துணையா இருந்தா మీరు జతలో ఉంటే என் பிள்ளையோட கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நடத்துவோம்ப்பா. ఆ బిడ్డ ఒక పెండ్లి కార్యాలను జామ్ జామ్ గా జరిపిస్తుంది. என்ன செய்றோம்? ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள கிரியைகளை செய்ய என்ன செய்றோம்? அனுமதி கொடுக்கிறோம். దేవుడు வாங்கப்பா, జీవితంలో క్రియలు చేయాలంటే செய்யுங்கப்பா, ఆజ్ఞలు పెట్టుకోవాలి. என் கூட இருங்கப்பா, நான் செய்றேன்ப்பா. నా జతలో మీరు ఉండండి, నేను என் கூட நீங்க இருந்தா நான் செய்வேன்ப்பா. మా జతలో మీరు ఉంటే నేను చేస్తాను. என் கூட நீங்க இருந்தா நான் இதை முடிப்பேன்ப்பா. మా జతలో మీరు ఉంటే చాలు. இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ఈ తర మన జీవితంలో தேவன் கிரியை செய்ய దేవుడు క్రియలు చేసేదానికి அனுமதி கொடுங்கள். జగాయిస్తే ஆமென். நான் என்று முறுக்கிக் கொண்டு நிக்காதீங்க. నేనని మురుక్కొని ఉండకూడదు. அப்பா దేవుడా இயேசுவே నానా இந்த கடனை தீக்கணும்ப்பா. ఈ అప్పుల్ని తీర్చాలి. நீங்க உதவி செய்தா இந்த வருஷத்திலே நான் கடனை தீப்பேன். అట్లా చెప్పే నేను అప్పుల్ని మారుస్తున్నాను. நீங்க உதவி செய்தா మీరు సహాయం இந்த చేస్తే பிரச்சனையில இருந்து நான் வெளியே வந்துருவேன்ப்பா. సమస్యల నుంచి నేను బయట 2025ல நான் வெளியே வந்துருவேன்ப்பா. 25లో నేను బయట వచ్చేస్తున్నాను. ஆமென். ఆమేన్. இது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை தரட்டும். ఇది మన జీవితంలో ఒక బదలావణ ఈనే. தேவனுக்கு இடம் கொடுங்க. దేవునికి జగాయండి. நான் என்று நிக்காதீங்க. నేనని నిలదండి. ஆமென். யோபு சொன்னது போல యోబు చెప్పిన తర ஆண்டவர் அருளுகிற வெளிச்சத்தால் దేవుడు ఇచ్చిన ప్రకాశంలో நாம் இருளை கடந்து செல்வோம். మనం అప్పుడు దాటిపోతాము. விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க, ஆண்டவர் அருளுகிற దేవుడు ఇచ్చే வெளிச்சத்தால் ప్రకాశంలో நான் నేను இருளை మబ్బుని கடந்து செல்வேன். దాటిపోతున్నాను. ஆமென். ఆమేన్. வெளிச்சம் எது? ప్రకాశం ఏది? வசனம். దేవుని వసనము. ஆமென். ఆమేన్. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வசனம் உள்ளவன் వసనం ఉండేవాడు பேதையா இருந்தாலும் அறிவாளியாக்குவார். వాడు అప్లోడ్ గా ఉంటేనే వాడు బగరాజుగా అవుతాడు. அல்லேலூயா. அதனால தான் பவுல் சொன்னார், పౌలు చెప్పాడు, உலகத்தின் లోకంలో ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு వాళ్ళు இந்த அறமென்றல்களை தெரிந்து கொண்டீர். మనముల్ని తెలుసుకున్నాడు. ஆமென். முழு பைத்தியத்தை கூட சமாளிச்சிடலாம், ஆனா நம்ம போல இந்த அரை பைத்தியங்களை சமாளிக்கவே முடியாது. పిచ్చోడిని మనం చూడొచ్చును, అవుతే సొగ పిచ్చోళ్ళుగా ఉండని చూడను కాదు. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அத பெருமையா நினைக்கணும். దాని మనం பவுல் சொன்னார், பைத்தியக்காரன் சொல்றியா? நான் சந்தோஷப்படுறேன், கர்த்தருக்கு நான் பைத்தியக்காரன், పిచ్చోడని చెప్తావా? సంతోషం. என் இயேசுவுக்கு நான் பைத்தியக்காரன். నా యేసుకు నేను పిచ్చివాడు. ஆனா అవుతే அறிவாளி வேத பிரகாரங்கள் அந்த வேத ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்காய்
பவுலை நிறுத்தினார் கொண்டு. టాలెంట్ గా ఉండే వాళ్ళని మధ్యలో పౌలు నిలబెట్టినాడు. வசனம் உள்ளில் போகட்டும். వాని వసనం దేవుని వసనం. அதுதான் ஆண்டவருடைய வெளிச்சம். అదే దేవుని యొక్క ప్రకాశం. அது நம்மை நடத்தட்டும். అది మనల్ని நான் இந்த அகந்தையை தூக்கி எறிவோம். నేననే అగంతం தேவன் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியமாய் இருந்தாலும் அதற்குள் கிரியை செய்ய அவருக்கு அனுமதியை கொடுங்க. మనకు జీవితంలో ఏ కార్యాలు చేయాలంటే దేవునికి ఒక సహాయం. தேவனால் நாம் மதிலை தாண்டுவோம். దేవుని నుంచి మనము గోల్ని దాటుతాం. ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடலாம். కళ్ళు మూస్తాం. அன்பு தகப்பனே, దేవుని తండ్రి, கேட்ட வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். నీ మాటలకు స్తోత్రం. கேட்ட வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். నీ మాటలకు స్తోత్రం. ஆண்டவரே, దేవుడా, கேட்ட வார்த்தைகளைப் போல నీ మాటల ప్రకారంగా உம்முடைய நீர் அருளுகிற வெளிச்சத்தால் మీరిచ్చే ప్రకాశములో நாங்கள் இருளை கடந்து செல்வோம் அப்பா. మేము మబ్బుని పోతం దాంటి உங்க உதவியால், మీ సహాయం, உங்க துணையால் మీ సహాయం நாங்கள் மதிலை தாண்டுவோம் அப்பா. మా గోల్ని దాటుతాం. ஆண்டவரே, దేవుడా, நீங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய మీరు మా జీవితంలో క్రియలు చేయనా நான் இடம் தர்றேன் அப்பா. మీ జగ ఇస్తాము. நான் நேரம் தர்றேன், మేము సమయం ఇస్తాము. இடத்தை தர்றேன், அனுமதியை தர்றேன். நான் என்று இருக்க மாட்டேன், நீங்க செய்யுங்கப்பா. நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க, நான் இதை செய்து முடிப்பேன். நான் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வருவேன், నేను మబ్బులోంచి ప్రకాశాల இருளை கடந்து செல்வேன், మబ్బుని దాటిపో மதிலை தாண்டுவேன். దాటుతున్నాం. உம்முடைய துணையால், మీ సహాయంలో, உம்முடைய துணையால் మీ సహాయంలో நான் அதை செய்வேன். నేను దాన్ని చేస్తున్నాను. அன்பு தகப்பனே, ప్రీతి తండ్రి, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். ఒవ్వొరు బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి. அவங்க வாழ்க்கையில వాళ్ళ జీవితంలో இருக்கிற அந்தகாரத்தின் இருள்களை தாண்டி செல்ல, ఉండే అంధకారమైన మబ్బుల్ని దాటిపోయేదానికి, மதில்களை தாண்டி செல்ல వాళ్ళని దాటిపోయేదానికి கர்த்தருடைய வெளிச்சம் அவர்களில் இருக்கட்டும் அப்பா. యెహోవా ప్రకాశమనే వాళ్ళ జీవితం ஆசீர்வதியும். ఆశీర్వదించండి. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. యేసువి నామములో ప్రార్థిస్తాం తండ్రి. நல்ல அந்த மானவர் அப்ரகாமால் போற்றப்பட்டவர், கனத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஓமேகாவுமான இயேசு நபி, கனத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஓமேகாவுமான இயேசு நபி, இஸ்மவேல் ஈசாக்கின் தேவன், அவர் ஆகாருக்கு தண்ணீர் தந்த தேவன். சொல்லுங்க, இஸ்மவேல் ஈசாக்கின் தேவன், அவர் ஆகாருக்கு தண்ணீர் தந்த தேவன். அன்பு உள்ளம் கொண்டவர், நல்ல உள்ளம் படித்தவர், அன்பு உள்ளம் கொண்டவர், நல்ல உள்ளம் படித்தவர், உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட எங்கள் ஈசா நபி, உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட எங்கள் இயேசு நபி, அவர் ஆதியும் அந்தமானவர், இப்ராஹிமால் போற்றப்பட்டவர், அவர் ஆதியும் அந்தமானவர், நம்ம அபிரகாமால் போற்றப்பட்டவர், கனத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஓமேகாவுமான இயேசு நபி, கனத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஓமேகாவுமான இயேசு நபி, பாவிகளை ரட்சிக்க வந்தவர், நம் பாவ சாபம் நீக்கி நம்மை மீட்பவர், பாவிகளை ரட்சிக்க வந்தவர், நம் பாவ சாபம் நீக்கி நம் மீட்டவர், சாத்தானை ஜெயித்தவர், சாபத்தை வென்றவர், சாத்தானை ஜெயித்தவர், சாபத்தை வென்றவர், அகிலம் உலகம் போற்றும் எங்கள் ஈசா நபி, அகிலம் உலகம் போற்றும் எங்கள் இயேசு நபி, அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், நம்ம இப்ராஹிமால் போற்றப்பட்டவர், அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், நம்ம அபிரகாமால் போற்றப்பட்டவர், சித்தர்கள் கண்டு கொண்ட பிரஜாபதி,
நம் முன்னோர்களால் போற்றப்பட்ட அதிபதி, சித்தர்கள் கண்டு கொண்ட பிரஜாபதி, நம் முன்னோர்களால் போற்றப்பட்ட அதிபதி, வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி, வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி, ஊனாகி உயிரான தேவன், நம் தோலாகி ஆள வந்த ராஜன், ஊனாகி உயிரான தேவன், நம் தோலாகி ஆள வந்த ராஜன். அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், இப்ராஹிமால் போற்றப்பட்டவர். அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், நம்ம அபிரகாமால் போற்றப்பட்டவர். கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஒமேகாவுமான இயேசு நபி, கனத்துக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஈசா நபி, அல்பாவும் ஒமேகாவுமான இயேசு நபி. அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், இப்ராஹிமால் போற்றப்பட்டவர். அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், நம்ம அபிரகாமால் போற்றப்பட்டவர். அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், ஆமென், போற்றப்பட்டவர். அவர் ஆதியோ அந்தமானவர், நம்ம அபிரகாமால் போற்றப்பட்டவர்.